Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз.
Відкрити комп'ютер наш працовник можна. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Ну, я розумію, так. Если я...
два, раз, два.
будемо. В рюкзак, да. Добрый день всем участникам конференции, посвященной адукации, реформе адукации. Это четвертая штогодовая конференция, яка об'єднує три країни – Нідерланди, Білорусь і Польща. І зараз у нашій програмі вітальне слово, і перше вітальне слово буде від господара Пола ван Острієна. So, Mr. Paul, could you please say a few words to greet the participants, and then we'll have a representative of the Polish Embassy. Good morning, everybody, and very welcome at this conference. A few words from my side. Let me start by going back some years, 1948, on the 10th of December, in the United Nations General Assembly, there was adopted the Universal Declaration of Human Rights. 2 years after, in 1950, Human Rights Day, that very day, the 10th of December, was established. And we still celebrate it till today. And I think for the Netherlands, this day is important because we think human rights worldwide are very important. I have to say this also for this reason, we regret or are very disappointed actually about the execution of the death penalty last month of 3 people in Belarus. As you know, probably the Netherlands or the European Union, the Netherlands as a member of it, has condemned it. It's regretful. On a positive note, I have to say that Belarus has adopted an action plan, national action plan on human rights, which was discussed last week with all stakeholders, line ministries. And in the action plan, there's also a paragraph about the right to education and culture. An action plan, of course, is words, it's on paper, and it's important to go to practice. And to go to practice, I think this conference today is very important and useful. Apart from that, the theme is part of the action plan as well. I think what is very good is that this is a trilateral conference, both with Polish colleagues, the Belarusian colleagues, and the Dutch colleagues, where you can exchange ideas, experiences, and best practices. So I wish you a lot of success to it. And like I said, for the Netherlands, human rights is important, but practice is also important. So I hope this will help to change, improve where possible practices. Then some words on something else. I was just introduced. I'm the head of the Netherlands Embassy office in Minsk, which is very new. The Netherlands opened an office here in August this year, which is a sign of the Dutch, what we call critical engagement. So not only being critical from a distance, but also being here to be engaged. And for that reason, our government decided that we should have an office here
environment to be able to join, to participate, to engage. So that's also the reason to be here, and the reason I wish you a lot of success. I hope the conference will also contribute to strengthening bilateral relations, trilateral relations even, and well, just success on this conference. Thank you. Thank you very much, Dank u wel. The second speech will be on behalf of the Polish Embassy, and I would like to invite Mr. Michał Habros to say a few words. Zapraszam. Dobry dzień wszystkim учасникам сьогоднішнього мероприятия. З вашого дозволу я процягну все-таки по-русски. Для меня легче. Еще раз искренне приветствую. Во-первых, хотел бы поблагодарить коллег из Центра Острогорского, из посольства Нидерландов за сотрудничество, за то, что мы сегодня можем здесь вместе встретиться и обсудить эти темы. Очень коротко хотел затронуть три вещи, но первую из них уже затронул Пол, то есть 10 декабря 1948 года годовщина ООНовского мероприятия многолетнего назад. Поэтому я хотел бы две темы очень кратко выявить. Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что тот формат Польша-Нидерланды, он новый здесь, на Беларуси, но он не такой уж новый вообще. Благодаря нашим партнерам из Нидерландов еще в 90-е годы в Польше был заложен такой формат, как Утрехтская конференция. Это было такое ежегодное мероприятие, которое позволило нам принять очень много опыта, когда нам это было нужно после развала коммунизма. Потом мы с нашими партнерами эту конференцию немножко трансформировали в два трехсторонние форматы, тоже с участием Нидерландов и Польши. Так называемая Скопийская конференция для Македонии и Тбилисская для Грузии. Насколько мы знаем, эти форматы полезные, надеемся, что сегодняшняя встреча, которая только касается одной темы, очень важной эдукации, будет вписываться в эти хорошие традиции дискуссионных площадок на те темы, которые нас всех интересуют, которые мы стараемся обеспечивать там, где видим, что это нужно. И второе, на что хотел обратить внимание, то, что тоже, о чем тоже уже Пол говорил, в целом выстраиванию, так сказать, критического диалога между Евросоюзом и Беларусью, то, что вот наша конференция это вписывается, хотел бы тоже подчеркнуть, что и у нас в двустороннем плане между Польшей и Беларусью очень заметно улучшение релаций в этом году. Одним из очень важных факторов этого улучшения стало подписание договора о сотрудничестве в области образования. К этому договору мы шли очень долго, около 6 лет велись переговоры с белорусскими партнерами. Наконец-то он подписан, сейчас находится в стадии ратификации по белорусской стороне. Надеемся, что в скором будущем вступит в силу и будет еще одна площадка для того, чтобы налаживать сотрудничество и между высшими школами, и в целом между образовательными системами наших стран. Первые идеи насчет того, как это сотрудничество могло бы выглядеть, у нас уже есть. Надеемся, что с
Вам большое спасибо, Пол. А всем остальным желаю хороших и плодотворных дискуссий. Thank you very much. Спасибо большое за ваше выступление. И now I will say a few words on behalf of the Ostrogorski Center to welcome all participants, Belarus-based participants, those who came from far, from Poland, from the Netherlands. It's a pleasure to be here, and hopefully you are enjoying the real winter weather in Minsk, which started on Sunday, just in time for our conference. I will switch now to Belarusian since most of our participants today are from Belarus, and I will speak more generally about the conference, about the conference program, about some logistical issues as well. Ідея этой конференции возникла приблизно полгода тому. И гэта, наколькі я разумею, гэта першая падзея такого кшталту в этой серыі, якая адбываецца менавіта ў Беларусі з беларускімі удзельнікамі з Нідерландаў і з Польшчы. І чаму мы выбралі адукацыю, што менавіта права на адукацыю як найбольш центральную тему, самую центральную тему нашей конференции. Но в першую чергу тому, что адукація, реформа адукації дозволяє реформувати само громадство. Як громадство керується, як громадство сприймає себе, як націю, як державу. І так само це, напевно, один з самих докладних шляхів до прогресу. Коли поліпшається адукація, коли вона становиться конкурентоздольною, коли узмацняються міжнародні зв'язки, то, відповідно, це має вельми добрий вплив так само на всю державу. Так само у Центра Острогорського більшість з нас, супрацовників, які знаходяться у Білорусі, ті працюють за межою Білорусі, у той чи іншій ступені зв'язані з адукацією. Ці викладають, наприклад, як я, ті працюють над своїми докторськими дисертаціями, ті працюють у деяких університетах. І я сам, наприклад, мав досвід викладання у Білоруському державному університеті на факультеті міжнародних відносин. Тепер викладаю у Лондоні, так само я викладав деякий час у Лозарському університеті, тому усі цієї країни я ведаю. А що дотичиться Нідерландів, то я з'являюся випускником Утрехтського університету. Сьогодні згадали про подію, яка відбувається в Утрехті, і я там працював деякий час, так само один з інших удільників, які сьогодні присутнічає, випускник цього університету, весь добрий університет. Тому гэта асабістая сувязь з тэмай адукацыі і з гэтымі трымя краінамі абумовіла тое, што мы выбралі менавіта адукацыю як асноўную тэму гэтай канферэнцыі. І таксама зраблю невялічкі анонс, што Цэнтр Острогорскага плануе праз нейкі час запусціць свой адукацыйны праект, і вы ўбачыце ў ім элементы в принципе з усіх трох панеляў. Пакуль не буду казаць больш падрабязна, але я думаю, в ближайшие некалькі месяцаў гэта ўсё стане публічным. І саму конференцію ми вирішили сфокусувати на трьох основних темах. Ми подумали, що менавіта у гэтых темах потребується і додатковий брейнстормінг, який буде особливо ефективним за уділу людей з трьох країн – Нідерландів, Білорусі і Польщі. Перша панель буде присвячена викликам долучення Білорусі до агульноєвропейської простори вищої адукації. Вы, магчыма, ведаеце про то, что Беларусь была одной из самых апошніх краін у Европе, якая долучилася до этого процесса. В той час, як усі наші сусіди вже в этом процесі активно задействованы, Беларусь робить, можна сказати, свої перші кроки. Тому обміркувати це з представниками інших країн, які вже давно з этой проблемой працюють, ви подумали, що буде вельми корисно. Інше питання – це бізнес-едукація. Відомо, що адукація у сфері бізнесу, предпринимательства дозволяє людям зрозуміти, що це таке створити свій бізнес, що значить приміняти свої навики в предпринимательстві, дозволяє людям виносити їх, як би сказати, з бідності, дозволяє заробляти гроші, умацовувати відносини з іншими країнами, людьми, з компаніями з інших країн. І у Польщі, у Нідерландах є значний досвід у цій ситуації. Так само у Білорусі є свій досвід і буде вельми корисно це все обміркувати. Ну і третє – це дистанційна едукація, панель, яка більш накерована не тільки на сьогоднішній час, а так само на будущее. Бо все більше і більше оговорка про те, що
адукацыя зараз пераходзіць з залаў універсітэцкіх все больш онлайн. Ці гэта так званая смешаная blended learning, ці гэта на 100% адукацыя дыстанцыйная. Вось пра гэтыя праблемы таксама мы паговорым. Мы спрабуем зрабіць гэтую канферэнцыю як мага практычнай. І для гэтага мы падрыхтавалі некалькі працоўных дакументаў. Кожная панель мае свой працоўны дакумент. І калі вы яшчэ не сустрэліся з аўтарамі працоўных дакументаў, то я магу сказаць, што Вадзім Смок з Старогорскага, можаш сказаць, напэўна, вы яго ўсе ведаеце, вельмі актыўна удзельнічае ў арганізацыі канферэнцыі. Ён займаўся праблемай агульнай еўрапейскай прасторы адукацыі. Рыгор Астапеня, таксама адзін з арганізатараў, ён займаецца паперай па бізнес-адукацыі. Таму, калі вы прачытаеце штосьці ў паперы і у вас нейкія дадатковыя думкі, якія палепшаць, то можаце звяртацца да іх ці да мяне, бо я рыхтаваў з Алесей з рэгістрацыі паперу пра дыстанцыйную адукацыю. Таму будзем вельмі удзячныя за вашыя каментары. І таксама, калі у вас нейкія пытанні па арганізацыйных момантах, то шукайце людзей, якіх з чырвонага колеру бэдж, і яны дапамогуць вам адказаць на гэтае пытанне. Што датычыцца мадэрацыі, то я не здаецца, першы панель мадэратар пакуль яшчэ не дайшоў да нас, але агульнае пажаданне быць ліберальнымі, што датычыцца ідэяў, але можна праяўляць дыктатарскія схільнасці, калі ідзе гаворка пра час. Вельмі хочацца, каб у нас была дыскусія, а не толькі ад лекцыі з аднаго боку. І вы, магчыма, бачылі ў праграме, што у нас не толькі навуковы кампанент, але таксама і культурніцкі кампанент. О 5 гадзіне пачнецца фуршет, і праз нейкі час будзе канцэрт, які пасвечаны культурным сувязям Польшчы, Нідерландаў, якія маюць не адно дзесяцігоддзе, не адно стагоддзе. Таму я жадаю прадуктыўнай працы і таксама, каб вы атрымалі задавальненне на канферэнцыі. So, wish you very productive work, and also hope you will enjoy the conference and Minsk today. Thank you very much. Зараз вызваляем месца на першую панель. Калі ласка, хто ў першай панелі, можете сесці за гэту сторону. Професор кафедри проєктування адукаційних систем. Зараз, даруйте, коли ласка, я перейду на більш зручну для мене мову, коли речь йде про термінологію і прочі аспекти на русскую мову. Тим більше, що у нас інтернаціональний такий состав. І, значить, нагадаю, що наш поважаний перший модератор, так скажем, вел предыдущее, значит, мероприятие, обратил наше внимание на то, что мы достаточно жестко придерживались регламента. Так? Поэтому конкретно регламент 10-12 минут. Потом я как модератор уже начинаю там ровно
вторую минуту уже более агрессивно, потом уже агрессивно. Да? Ну вот как-то три таких. Вот так. Понятно, что за 12 минут изложить все, с учетом даже проекта постановления, которое вы видели, там много и проблемных вопросов, и по-белорусски кажется встречных, да, учитывая наш состав. Поэтому просьба тезисно все-таки какие-то ключевые позиции обозначить, и, наверное, ну это дело уже выступающего, и мастерства, высококвалифицированные люди, и развернуть один-два, ну, тот, который они считают очень нужно. Такое предложение. Поэтому первое слово у нас по нашему регламенту, панель номер 1, да? Ищем панель номер 1. Так. Без белорусской версии Дайте белорусскую мову, а то покуда я на английскую перейду. Так, Ерка Ферсхорф, значит, руководитель российского отделения, значит, соответствующая помечена программа Нидерланды, пожалуйста. Пожалуйста, да. Презентация ваша. Законное право. Good morning, everybody. Dobro jutro. I will speak in English, if you don't mind, because it will be easiest for me. And I think actually a lot of you do understand English, but we can afterwards also discuss in Russian. It won't be a problem. My presentation is also in English. I would like to thank also Ostrogowski Center, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, and the Embassy of Poland for the invitation. I hope it won't become aggressive today, and that I will keep to my time allocated. It's my first time in Minsk, so I don't want to make trouble. I very shortly introduce you who I am, who we are, so you have an understanding what is the background. My name is Jerke Verschoor, I'm from the Netherlands, but I work in Russia, in Moscow. I work for a Dutch organization called EP Nuffic. And EP Nuffic, as you might know, is an organization such as the German DAAD or the British Council, Campus France. We work on internationalization in education. So why internationalize? I don't think I need to tell you why it is important. You see it also on the slides behind me, so I'm not going to read them all out. But I think the reason why we are here is to talk about this. I'll get back to it. Even in the Netherlands, which is a very internationalized country as to education, there is criticism. Why do we spend money on this? Why do we spend money on changing our curriculum in English? Why don't we stick to the Dutch language? Well, for criticism there's always space, of course. But behind me, you see, and I underlined here in red, not long ago an article was published in all Dutch newspapers, based on numbers from our organization EP Nuffic, that international students, they don't only work well for the reasons I mentioned before, or that were on the slide, but for those who are skeptical, it also brings in a lot of money to the economy. 1.5 billion euros for the Dutch state bring international students. So if you are among those that don't believe in international education as a way of human rights, we can also think of it in economic terms. I work in Russia, and our office is based in Moscow since 2009. You might wonder why is someone who works in Russia and with Russia in Belarus. I do understand it's two separate countries, but I hope that in the future we will be able to work also in Belarus. I met already with a few universities, and in a way, of course, it's logical perhaps to look at Belarus from our office in Moscow. We don't have so many offices around the world, and this one is the closest. Very shortly on what we do, I'm not going to read it out. We do a lot of generic promotion for study in Holland, which is obvious, but we also try to attract Dutch students to Russia.
and this could also mean Dutch students to Belarus. Why not? A very important issue are alumni activities, and I'm very happy that Jaroslav mentioned that he studied at Utrecht University, and he said it's a good university, and then I'm confident to tell you that I also studied at Utrecht University. Alumni are very important. They are ambassadors, obviously, of studying in a certain country, so we should all make use of them. You see a few pictures of what we do in Moscow and in the regions with our alumni. They are people connected still to the Netherlands, and people who give back something to society. You see it in the right below corner. It's an elderly home outside of Moscow which we support. And obviously in the middle you see we also cycle. The challenges that were mentioned in the working paper and also in the program that we face, I'll shortly go into a few of them. First of all, we shouldn't reinvent the wheel, which I believe is very common and a given, but very important to mention. Working in Russia and traveling a lot there in the regions, I see a lot of people, they try to set up things that have been done already in many other countries. Well, and as it comes to bicycles, you know where to go to. And I shortly want to give you an overview of how the education system looks like in the Netherlands. Why do I do this? In the discussions I had with a few of the representatives of the Belarus and Minsk universities, I understand that the process, the bachelor-master system, is of course in its very, very early stages, and it's not easy to put a specialist, the education as it is from the former Soviet Union, to squeeze 5 years into 4 years bachelor, for example. It needs a lot of reform. In the Netherlands we have a binary system, a system of research universities and of universities of applied sciences. Well, these research universities, such as Utrecht University, they are internationally ranked. So everybody knows them, and they're very well known, and it's easy to find those universities that you want to work with. The University of Applied Sciences, they are not internationally ranked. So as the Netherlands, we need to sell them differently. And that also maybe gives experience that we can share with Belarusian universities. Because we need to find a way how to sell the pluses of these universities to the European higher education area. And I also think the University of Applied Sciences, as they exist in the Netherlands, offer a lot of practical and practically oriented approach towards education, which works very well when you also want to. There are barriers, and there are barriers also, if I may be so frank, with Russia. The Netherlands and Russia don't have the easiest relationships currently, but education is still a topic that keeps channels open, and these channels should be used as well as with Belarus. And I think one of the ways to remove barriers is to work on internationalization at home. We don't need to send everybody abroad. It's also obviously a financial matter, but why not make Minsk, other cities, Belarus, a country to where students from Europe want to come? Why not? We see that a lot of Dutch students are interested in visiting regions in Russia, for example. And by working on internationalization at home, it not only means bringing in students, but also professors, lecturers, working on small projects. One of the barriers is obviously language. The Netherlands is very strong in early bilingual education. Belarus is of course a strong state, and the benefits of a strong state is perhaps that they can also implement programs maybe more easily. I do believe that although language is of course a barrier, and early English language education, I think, will remove a huge barrier. This, I think, is also very given to a lot of people who work in education. It's not only about education. Many of you heard perhaps about the very popular name these days of the triple helix. It's connecting universities, business, the government, local government,
they work all together in science parks, startup facilities, incubators. It's in a way, as they say in Russian, it's a mode, but on the other hand, I think it really works. Stakeholders. These are just a few of the stakeholders in the Netherlands, and it's obviously very, very important that the stakeholders in all countries that are to do with education are involved. And this is, of course, something that we cannot influence as our organization in Belarus, but it's important to mention that you need everybody behind you to make sure that it works. To finalize, I want to give a few small examples of how we work, our organization, the Netherlands Education Support Office, in Russia with Russian universities. How we tell them to start working on internationalization. A lot has to do about making plans and starting. We often see that, as was mentioned, there's a roadmap for 3 years, which is very important, but the roadmap needs to be implemented. We need to start working. And that also means we need to start asking ourselves questions. What makes us unique? What can we give to the European higher education area? And nobody should be shy about telling what you're good at. And it's important to make a profile of your own university in order to show this to your partners abroad. So this is according to us. I'm just telling you this because I hope those representatives that are here today of universities, that you would be wanting to talk to me maybe afterwards or during the breaks, because I'm very willing to help you set up contacts with universities in the Netherlands. And we obviously should not forget to look at where does it go wrong. And this has all to do with expectation management. And when I mention bureaucracy, I can tell you, unfortunately, in the Netherlands we also have it. So it's double-sided. Language barriers are already mentioned, but these are to overcome. We are very happy to be here and to exchange with you best practices, and I hope it will be, we will be able to discuss a few of the topics today, and I'm very happy to talk with you afterwards or during the breaks or now. So thank you very much. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Георгий. Абсолютно точно, королевская точность по времени, все уложились. Уважаемые коллеги, какие вопросы будут, пожалуйста? Может, в конце все вопросы? Да? Может, в конце все вопросы? Да, по регламенту там. Тогда следующий выступающий у нас, уважаемый Сергей Витохин. Да, следующий выступающий, извините, я не посмотрел это, Игорь Титович, проректор по научно-методической работе Республиканского института высшей школы, Беларусь. Добрый день, уважаемые коллеги. Если позволите, я буду на русском языке, потому что слайды на русском языке, хотя на белорусский перейти не проблема. Позвольте для начала представиться. Меня зовут действительно Стоич Игорь Владимирович, я являюсь проректором по научно-методической работе, но так совпало, что одновременно я являюсь представителем национальных групп экспертов по вопросам реформирования системы высшего образования. Такая группа в Беларуси существует с 2010 года, она согласована Еврокомиссией, это те национальные эксперты, которые занимаются продвижением болонских инструментов в систему высшего образования любой страны. То есть каждой стране приблизительно такая группа существует. И с июля 2015 года я являюсь также представителем, одним из представителей Республики Беларусь наблюдательной группы Болонского процесса и соответствующего консультативного комитета, о котором чуть попозже будет идти речь. Итак, сегодня мы поговорим с вами о правовых аспектах реализации инструментов или элементов Болонского процесса в Республике Беларусь. Надо говорить о том, что пошагово эта стратегия реализуется очень давно, и в ряде государственных документов прописаны основные обязательства Республики Беларусь по реализации этих инструментов и вообще о стратегической цели Республики Беларусь, вступлению в Болонский процесс, в европейское пространство высшего образования и соответствующая реализация тех инструментов, которые обозначены как необходимые принципы или инструменты формирования европейского пространства высшего образования.
Многие из этих документов, которые вы видите на слайде, были еще разработаны в 2014 и 2015 годах и приняты, естественно, тоже до 2016 года, поэтому это устойчивая такая цель, которая была выработана значительно давно. Непосредственно, если говорить о реализации инструментов европейского пространства высшего образования в национальной системе высшего образования, то здесь детализация изложена в соответствующем приказе, который вы видите на слайде. Приказ ввел национальное правовое поле обязательства Республики Беларусь по реализации всех элементов дорожной карты. То есть буквально текст дорожной карты был превращен в этот документ, и таким образом он стал обязательным для выполнения всеми субъектами образовательных отношений в системе высшего образования Республики Беларусь. Если говорить непосредственно о том, кто участвует или какой следующий уровень правовой регламентации, то необходимо говорить о том, что есть соответствующий орган в Республике Беларусь, это Совет ректоров, Республиканский совет ректоров высших учреждений образования, на соответствующих заседаниях которых, президиумов или заседания Совета ректоров, непосредственно рассматривались принципиально все элементы или все нюансы реализации инструментов Болонского процесса в национальной системе высшего образования Республики Беларусь. На слайде вы можете обратить внимание, буквально с 2009 года различные элементы стали предметом рассмотрения. Я хотел бы обратить ваше внимание на 9 октября 2014 года. На мой взгляд, это один из самых ключевых заседаний Совета ректоров. Он проходил в городе Баранович на базе университета, и именно там были выработаны основные подходы к современной модели высшего образования, которая вот сегодня реализуется в проектах нормативно-правовых актов, которые будут в ближайшее время уже приняты парламентом. Здесь как раз были заложены все основные инструменты, которые или рассмотрены и одобрены Советом ректоров, все основные элементы, которые сегодня можно говорить о том, что составляет дорожную карту для Республики Беларусь. Один из основных элементов, на которых бы хотелось обратить внимание, это новая модель системы высшего образования, которая в новой версии Кодекса об образовании. И именно эта модель была обсуждена, рекомендована ректорами в 2014 году. То есть речь еще не шла о непосредственном участии в Болонском процессе в европейском пространстве высшего образования, но это стратегическая цель. И если говорить конкретно о том, что из себя представляет эта модель высшего образования, то можно говорить о том, что она многоступенчатая. Вводится образовательная программа бакалавриата, нормативно-правовое поле. В бакалавриат выделяются все специальности со сроком обучения 4-4,5 года. Появляется короткий цикл, 3-летний бакалавриат для тех выпускников среднеспециальных учебных заведений, которые обучались или обучаются в данный момент по так называемым интегрированным образовательным программам. По итогам обучения в бакалавриате выпускники будут получать соответствующий диплом бакалавра, где будет указана специальность, академическая ступень и профессиональная квалификация. Пока что профессиональная квалификация остается. Для следующей ступени магистратура, срок обучения будет 1,5 и 2 года, хотя преимущественное количество специальностей двухлетних будет как раз увеличено. И, скажем так, стационарная или более распространенная модель магистерской подготовки будет двухлетняя. По итогам обучения в магистратуре будет выдаваться диплом магистра по специальности с присвоением академической степени магистра. Ряд специальностей, которые сегодня есть пятилетние, есть также еще у нас около 20 специальностей, где срок обучения 5,5-6 лет. По опыту или по практике, которая имеется в ряде европейских государств, мы решили выделить самостоятельные образовательные программы, так называемые интегрированные образовательные программы высшего образования, где абитуриент поступает непосредственно на интеграцию или на интегрированную эту программу и без внутренних экзаменов сразу осваивает содержание образования на 2 ступенях высшего образования. На выходе у него будет диплом магистра, степень соответствующая магистра и указана будет специальность. С учетом того, что эти люди или эти выпускники также должны будут иметь право на трудоустройство, вот в этих документах об образовании будет указана еще и профессиональная квалификация, которую он получил в течение 5,5, 5 или 6 лет. Количество таких специальностей будет небольшим, ограниченным, но вместе с тем такие специальности будут.
Следующая ступень образования, она не относится ни к высшему, ни к послевузовскому. В Кодексе об образовании как такового послевузовского образования вообще не существует ни понятия, ни раздела. Это научно-ориентированное профессиональное образование, которое представлено программой аспирантуры либо адъюнктуры. В этой образовательной программе предусматривается, кроме того, что имеется сегодня, имеется в виду академическая исследовательская работа, которая выполняется в учреждениях образования, исследователями или аспирантами, появляется образовательный процесс, который полностью формируется самим непосредственно учреждением образования. Мы считаем, что таким образом люди, которые закончат аспирантуру, будут не только иметь какие-то научные результаты, но и вместе с тем смогут квалифицированно или иметь профессиональные компетенции для того, чтобы потом продвигать эти научные результаты, управлять ими, соответственно, обладать информацией о внедрении и о защите своих авторских прав на те научные исследования, которые они выполнили. По итогам обучения в аспирантуре будет выдаваться диплом исследователя, это академический, но вместе с тем остается механизм защиты кандидатской диссертации, получения исходной степени кандидата наук или доктора философии, но это за пределами образовательного процесса, естественно, регулируется научной деятельностью и законодательством соответствующей научной деятельности. Если говорить непосредственно о Кодексе об образовании, который сегодня представлен новой версией, и он сегодня находится на юридической экспертизе, в ближайшее время он уже поступит в парламент, и председатель комиссии, постоянной комиссии по науке, образованию и культуре Палаты представителей говорил о том, что у него есть в руках этот текст кодекса, и, в принципе, неофициально он с ним уже знакомится. Итак, какие основные нововведения, касаясь системы высшего образования, заложены в кодексе, еще раз напоминаю, что эти подходы – это выработка Совета ректоров 2014 года. Во-первых, 3 самостоятельных уровня высшего образования или вида высшего образования. Это общее высшее образование, на базе которой и будут реализовываться программы бакалавриата со сроком обучения 4,5 года, магистратура или углубленное высшее образование и специальное высшее образование, которое представлено программой непрерывного образования высшего уровня. Далее, про аспирантуру я уже говорил о том, что вводится образовательная составляющая. Далее есть формулировка для системы высшего образования, для всех видов высшего образования, выдача местной выписки из отчетно-экзаменационной ведомости, которые сегодня получают на руки студенты или выпускники, это выдача приложения к документу образования, который является эквивалентом общеевропейского приложения к диплому. Именно такая формулировка почти дословно присутствует в Кодексе об образовании, в проекте Кодекса об образовании. Далее, кроме этого, вводится еще так называемая профилизация специальностей для системы высшего образования, для всех видов высшего образования. И она представлена следующими позициями или подходами. Мы считаем, что для того, чтобы учреждения высшего образования более оперативно реагировали на потребности рынка труда и более полно представляли свои интересы непосредственно как научного и кадрового состава университета, это дать возможность вузам самостоятельно формировать образовательную программу и нести ответственность за ее содержание. Поэтому предлагается, что 50% всего содержания будет определять государство по специальности, 50% по первой ступени по бакалавриату будет определять непосредственно само учреждение образования, ни с кем это не согласовывая. Соответственно, получается, что для того, чтобы показать вот эту особенность или профилизацию этой специальности в каждом университете, необходимо будет, чтобы университет указывал ее в каких-либо документах. Она будет присутствовать в учебных планах, которые будет делать сам университет, и ректор его только будет утверждать никто иной. И эта же формулировка или эта же специализация этой специальности, профилизация будет присутствовать в документах об образовании, которые выпускник будет получать по итогам обучения. То есть, таким образом, мы считаем, что вуз сможет более полно отразить тот кадровый потенциал научной школы, который у него есть, и более оперативно реагировать на потребности рынка труда. В программе магистратуры такое соотношение 30% государственного компонента и 70% это то, что реализует сам и разрабатывает само учреждение высшего образования, но эта норма, она существует уже с 2011 года, то есть она будет продолжена и сохранена. Далее, изменения, регламентирующие роли учебно-программной документации.
Если сегодня во всех учебно-программной документации есть четкая регламентация, какие дисциплины, в каком объеме необходимо будет изучать, и эту регламентацию устанавливает учебно-методическое объединение в системе высшего образования, то в Кодексе об образовании мы пытались отойти от такого подхода. Указывается перечень дисциплин государственного компонента и общее количество часов или зачетных единиц на этот компонент. Разбив по важности, по объему необходимого учебного времени на изучение этих дисциплин будет заниматься непосредственно само учебное заведение. Далее в Кодексе также обозначено, что трудоемкость образовательного процесса студентов будет учитываться в системе зачетных единиц или в терминах зачетных единиц. И в Кодексе обозначено, что кроме традиционной, которая устоялась цикловой системы теоретического обучения, когда дисциплина может длиться несколько семестров, последовательное изучение дисциплины и прочее, может использоваться модульный подход, когда несколько дисциплин могут объединяться в так называемый междисциплинарный модуль или в крупный модуль. И таким образом в течение семестра должен изучаться несколько модулей, что позволит в том числе переход к такой модульной системе развивать академическую мобильность, когда иностранные студенты смогут приезжать непосредственно в какой-либо семестр и охватывать учебные дисциплины, или в данном случае уже модули в полном объеме в рамках этого семестра, что также позволит потом еще вводить одну мобильность, так называемую. Далее, расширение категории выпускников со статусом молодой специалист. Сегодня это те лица, которые обучались в иной форме получения образования в государственных учебных заведениях и за счет средств бюджета. С учетом того, что есть определенное количество студентов, которые обучались на платной основе и также пожелали быть распределенными или получить место первое рабочее путем распределения, на них также будет распространяться статус молодого специалиста, есть социальные группы, которые предусматривают законодательством по этому статусу. Еще одно нововведение, которое получило уже практическую реализацию в виде экспериментальной деятельности, это сетевое взаимодействие. Это очень широкий термин, который предполагает и совместные образовательные программы, и академическую мобильность. На сайте ректоров на предыдущем слайде вы видели, что в октябре 2015 года рассматривался этот вопрос, были выработаны проект положения, который одобрен сайтом ректоров, и уже часть университетов приступила к экспериментальной реализации на практике таких совместных образовательных программ, как внутри Беларуси, так и с зарубежными университетами. Еще одно нововведение – это самостоятельной дистанционной формы обучения, притом в классическом понимании, то есть это абсолютно полное, скажем так, отсутствие контактных часов между преподавателем и обучающимся. Для этого используются современные информационно-коммуникационные технологии, что позволит привлечь большую аудиторию к получению высшего образования в Республике Беларусь. Все, последнее. Да. Значит, экспериментальная деятельность. Вот у нас 5 университетов, которые в 2016 году реализуют эксперимент по сетевой образовательной программе совместной. И в процессе разработки сегодня находится проект национальной квалификации. Он обсуждался на совете ректоров подхода к ее разработке. Сегодня мы делаем документ, который потом будет представлен для обсуждения на соответствующих онлайн-конференциях. Такое же обсуждение в сентябре прошло по академической мобильности. Документ еще висит для предложений. Проект концепции также по независимой системе обеспечения качества разрабатывается, и такая же схема его обсуждения будет. И проект общегосударственного классификатора, который исходит из новой системы международной стандартной классификации образования 2011 года, 2013 года, он уже разработан и направлен в вузы для согласования. На этом все пока что, и более подробную информацию вы можете получить вот на этих сайтах, которые есть на слайде. Спасибо за внимание, я с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо. Да, спасибо, Игорь. Уважаемые коллеги, я не перебивал докладчика, потому что очень много информации, да, это, по сути дела, за всю систему высшего образования в компактной форме представлена была информация, проще было дискутировать, так? Но регламент не намного превышен. Приношу извинения, что долю адреналина и Сергею, значит, Витохину внес, и Игорю, когда перепутал, дал слово одному, насторожил второго, да. Значит, уже настоящее предшествие второе, Сергей Витохин, заведующий кафедрой физико-химических методов сертификации продукции Белорусский государственный технологический университет. Пожалуйста.
Сергей Витохин. Рад слышать. Прошу прощения. Я дал заранее свою презентацию. Микрофон здесь. Пока готовится презентация. Но вообще такие аудитории обычно озвучивают. Я знаю, что это нужно для переводчика. Пока презентация открывается, я хочу сказать, что я из своей большой презентации сделал маленькую, которая сегодня будет показана по той причине, что у нас присутствуют не вполне владеющие языком русским. Я сделал маленькую презентацию, выжимку фактически из нее на английском языке. Поэтому не обижайтесь за то, что она меньше, чем принятая, оформлена, может быть, не столь красиво. Я хотел рассказать о том, что же такое дорожная карта для Беларуси и какие сложности у нас имеются, что еще не выполнено в этой карте в отношении проблем обеспечения качества. Значит, срок исполнения этой карты 3 года был установлен, с 2015 года прошло уже половина этого времени, и поэтому пора понемножку начинать собирать карту. Значит, что же у нас предполагается по дорожной карте и что у нас хорошо и что плохо? Я не буду давать подробный анализ других, кроме, собственно, качества проблем. Надеюсь, что в других панелях другие докладчики зацепят эти вопросы более подробно и дадут необходимые комментарии. Мы сейчас видели, что в Беларуси делается очень много таких масштабных реформ, наверное, высшая школа еще не претерпевала. Это пока все в планах. На самом деле мы не приступили к этим реформам, но без этого подготовительного этапа, без подготовки законодательства, конечно, не делать ничего было бы невозможно. Поэтому начнем с того, что ключевыми вопросами в реформе, на мой взгляд, является введение национальной рамки квалификации, которая до сих пор все еще существует у нас в проекте. И эта рамка, конечно же, должна соответствовать тем принципам, которые имеются в европейском пространстве высшего образования. Для введения этой рамки тоже установлены определенные нормы. Соответствующая группа должна была и на самом деле создалась в 2015 году, и в первой половине 2016 года проект должен был быть готов. Извините, технические сложности небольшие возникли. Значит, пока, по крайней мере, опубликованного проекта этой рамки нет, и поэтому обсуждать результат этот рано. Трехуровневая система высшего образования, или правильнее 3 цикла, если пользоваться терминологией Болонского процесса, она у нас существовала де-факто и ранее, существует сейчас и в модернизированном виде будет существовать и далее. Ну вот мы уже видим некоторые разночтения. Как с ними бороться, я пока не знаю, как это объяснить, тоже не могу. Если в документах Болонского процесса для undergraduate cycle, то есть то, что мы бакалаврам сейчас хотим назвать, предусмотрено 180-240 кредитов, то мы допускаем 270. Ну, я надеюсь, что это будут исключения, а не правила. На самом деле, на мой взгляд, проблема состоит не в том, сколько там кредитов, даже сколько лет обучения, а в том, что мы бакалавриат строим как несколько урезанную подготовку специалистов. Но урезать-то можно, но что мы хотим получить взамен? Мы хотим
хотим получить того же специалиста, или мы хотим получить человека с высшим образованием совершенно другого типа. Сегодня однозначного ответа на этот вопрос, я думаю, нет. Кроме того, в эту систему должен быть внедрен механизм переноса кредитов. У нас он вроде бы тоже существует, но он не в полной мере соответствует руководству европейскому по этой системе. Поэтому здесь, по-видимому, тоже еще работа определенная предстоит. Как я понимаю, этим вопросом Республиканский институт высшей школы занимается достаточно, как сказать, внимательно. Значит, по вопросам обеспечения качества декларации, вообще-то говоря, дорожной карты виновата. Все очень коротко сказано. Должно быть создано независимое ключевое слово агентство по обеспечению качества в соответствии с европейскими стандартами и руководствами ЕСГ, документ, который в 2015 году в новой редакции был принят. Ну, дальше вот меня тут расшифрует очень короткий тезис. Вообще дорожная карта – это компактный документ, но за каждым компактным выражением в нем стоит еще несколько документов. Вот здесь я упомянул ЕСГ. Это 30 дополнительных страниц. На предыдущем слайде руководство по системе переноса кредита, еще 30 страниц готового текста и так далее. В общем-то, любой пункт он требует еще кое-что почитать. Вот, например, следующее признание результатов образования. Ну, для этого нужно еще иметь в виду, что есть Лиссабонская конвенция, есть пояснительный доклад к этой Лиссабонской конвенции, есть пояснительные доклады по отдельным пунктам пояснительных докладов этой конвенции. То есть, когда мы говорим соблюдение какого-то пункта конвенции, то за этим следует очень много разных, может быть, на первый взгляд, незначительных деталей, которые могут изменить кардинально представление о том, что делается и как это делается. Ну, в любом случае, до конца 2016 года должна была быть проведена оценка нашей правовой базы и практики применения в области признания. А к концу 2017 года должен быть выработан план, в соответствии с которым необходимые изменения в законодательстве вноситься. Это, конечно, связано с кодексом образования, который в следующем году будет принят. Надеюсь, что там нужные все разделы будут учтены. Инструменты прозрачности, инструменты качества, их называют так и так. Я здесь всего лишь два отмечу важных документа, которые господин Викторович в своем докладе уже упоминал. Это внедрение системы переноса кредитов как механизм, как инструмент обеспечения и мобильности, и качества тоже. И второе – это разработка и внедрение приложения к диплому, который будет выдаваться автоматически всем выпускникам, в том числе на одном из распространенных языков. Русский не имеется в виду европейских других языков. Форма эта разработана, в принципе, она уже существует и уже выдается в некоторых случаях. Тут есть примеры, что уже реализация пошла, но пока она не в том объеме, в котором дорожная карта предполагает. Дальше раздел мобильности, то есть обменов между университетами на уровне профессуры, исследователей и студентов. Ну, надо сказать, что кое-что делается, конечно, в этом плане. Обмены идут, и вот голландские наши коллеги готовы содействовать такому обмену. С другими странами тоже такие возможности существуют для обмена, но, к сожалению, наше государство не может пока выделять достаточно средств для того, чтобы это интенсифицировать. Ну, вот количество студентов, которые за нашего бюджета выезжают для обучения за рубеж, это превышает 150 человек.
совершенно количество. Если говорить о европейских подходах, конечно, мы не дотягиваем в порядке, они просто чуть-чуть подбирают. Я говорил с этим. В плане образования через всю жизнь и социального равенства и справедливости, лучше так говорить, то я бы здесь упомянул только один пункт, который касается системы распределения специалистов. В дорожной карте указано, что эта система должна быть изменена, то есть не отрицается возможность управления на работу, но только в тех областях, в которых действительно существует дефицит специалистов. А для всех остальных не видится сообществом европейским, что в этом есть какая-то необходимость, а есть ограничения права. Значит, несколько пунктов, если мне позволит модератор, я затрону из того, что касается, собственно, подпунктов уже по обеспечению качества и, в частности, европейских стандартов и руководства, что выполняется, что не выполняется. Ну, во-первых, у нас установлен уже период для аккредитации вузов 5-летний, что соответствует нормам европейским и требованиям этого документа. Затем, то, что не соответствует, это необходимость учета эффективности внутренних систем качества. У нас под этим подразумевается в настоящее время только система менеджмента качества по ISO 9001, что явно недостаточно и не реализуется. Следующее. Вовлечение стейкхолдеров и заинтересованных лиц в процедуры и процессы, связанные с обеспечением качества. У нас не привлекаются и, в общем-то, нет особых даже механизмов на сегодняшний день, как это делать. Значит, дальше процедуры, связанные с оценкой качества и аккредитацией, как мы привыкли это называть. Во-первых, отчет по самопроверке. У нас вместо него предоставляется фактически техническая справка о том, как обеспечивается учебный процесс. Поэтому отчета как такового нет. Кроме того, он не публикуется, что тоже противоречит рекомендациям, существующим в Европе, и требованиям дорожной карты. Оценка у нас производится группой посещающих вуз экспертов, что соответствует всем требованиям. Группа готовит доклад, это тоже правильно, однако этот доклад опять-таки не публикуется. Группа не включает студентов, что тоже неправильно, но зато она работает по установленным критериям. Хороши они или нет, сейчас обсуждать не будем. Главное, что они есть, они одинаковы для всех участников этого процесса. Значит, существует также механизм для подачи жалоб, апелляций. То есть можно не соглашаться с мнением экспертизы, и это тоже положительный момент. Процедуры, образовательная политика в области обеспечения качества. У нас занимается этими ответственным департамент, который входит в состав Министерства образования. Его миссия, задачи определены положением в этом департаменте, однако недостатком в работе департамента является отсутствие привлечения стейкхолдеров, заинтересованных лиц в состав этих комиссий и выработки процедур. Главный недостаток здесь это отсутствие независимости. Это прямо написано в дорожной карте. Кроме того, это агентство, департамент не публикует отчетов о своей деятельности. Единственное, что сегодня можно найти на сайте Министерства образования, это некоторые типовые ошибки. Ресурсы обеспечено это агентство. С этой стороны все имеется так, как необходимо. Нет периодической оценки деятельности самого этого агентства.
То есть министерство соглашается, либо не соглашается, что там все хорошо, но какой-то специальный механизм отсутствует. Какие можно сделать выводы? Итак, у нас в стране есть агентство, которое действует в соответствии с установленными правилами. Система эта достаточно надежная, с определенной позицией, но сам статус этого агентства и методы работы не соответствуют требованиям европейских норм и стандартов. Пока это агентство не сделало никаких практических шагов, возможно, готовится какая-то реформа. Господин Житович знал, что этот вопрос обсуждался на совете ректоров, но пока от самого департамента мы ничего не слышим, по крайней мере, разумных публикаций конструктивных данных. Мое предложение, наконец, департаменту перестать играть в секретную организацию, выйти в открытый мир, показать, что они собираются делать. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово уважаемому докладчику очередному Владимиру Геннадьевичу, общественному комитету Беларуси. Просьба тоже товарища Регламента, много опыта, директора и человека. Добрый день. Говорится, он начнет работать. Работает. Да. Я очень рад возможности действительно обсудить вопросы имплементации дорожной карты как процесса интеграции белорусского высшего образования в европейское пространство. Высшего образования в таком составе с участием представителей РИШ, в каком-то смысле, по всей видимости, опосредованно присутствие Министерства образования. На самом деле мы нуждаемся в таком диалоге, потому что дорожная карта – это вообще уникальный документ. На сегодняшний день это пока единственная согласованная с Европой программа секторальных реформ. И я думаю, что она имеет такой знаковый характер, поскольку выполнение этой программы будет свидетельствовать также и о договороспособности нашей страны, способности Беларуси быть добросовестным участником договоров, открывать таким образом некую перспективу дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом и с Европой в целом. Поэтому внимание к реализации дорожной карты особенно, мне кажется, должно быть большим. Ну и когда мы говорим о дорожной карте, это на самом деле очень детально проработанная программа реформ. Тут уже коллега Витохин говорил о том, что за каждым пунктом стоит документ, многостраничный документ, перечисляющий европейские стандарты в той или иной области. Ну и вот, конечно, когда мы говорим о дорожной карте, мы должны иметь в виду, что дорожная карта – это не меню, это не а-ла карта, из которой можно выбирать то, что нравится больше, что больше по вкусу. Она предполагает
полное и своевременное выполнение всех пунктов. А может быть, мои такие формулировки кажутся немножко такими излишне строгими, но очень хотелось бы, чтобы действительно наша страна воспользовалась возможностью вот такой программы реформ и европейской экспертной поддержки этих реформ для того, чтобы серьезным образом модернизировать свою систему образования. Я не буду говорить о том, что эта система нуждается в серьезной модернизации. Об этом свидетельствуют и внутрибелорусские оценки, и оценки международные. Я только напомню, что в 2013 году Всемирный банк опубликовал доклад, в котором опять же упоминалось о том, что Беларусь является чемпионом региона по дефициту компетенций у выпускников высшей школы. При большом количестве людей с формальным образованием, с дипломами найти специалистов, найти компетентных специалистов оказывается очень трудно. Мы знаем, что оценки кадровых агентств выглядят достаточно пессимистично. Там они говорят, что 8% выпускников соответствует ожиданиям работодателей. Ну, может быть, эта цифра как-то корректироваться, но на самом деле это очень низкий показатель. И это показатель реального качества нашего высшего образования, которое нуждается в модернизации. Но вот коллега Витохин здесь озвучил некие выводы, которые эксперты Общественного Болонского комитета делали в процессе мониторинга выполнения дорожной карты. Ну, на самом деле, мы пока с сожалением отмечаем, что прогресс не очень велик. Мы признаем огромные заслуги РИВШ в деле, так сказать, разработки правовых каких-то основ реформ высшего образования. Мы понимаем, что делается все, что они могут сделать, но пока вот на сегодняшний момент из того, что сделано, мы могли бы так оценить результат имплементации дорожной карты в пределах где-то 9-10% от намеченного. Это пока еще очень много, учитывая, что дорожная карта рассчитана была почти на 3 года, и срок завершения дорожной карты вот этого периода имплементации требований дорожной карты уже очень близок. Фактически остался 1 год, 2017. В мае 2018 года доклад о выполнении Беларуси дорожной карты будет рассматриваться на саммите министров образования в Париже. Ну вот, конечно, это как-то добавляет тревоги, и мы надеемся, что хотя бы частично то, что было обещано, будет сделано, но частично это не значит полностью и в срок. И особенно вызывает тревогу выполнение обязательств Беларуси по имплементации академических ценностей в национальную систему образования. Академические ценности – это понятие, которое в болонских документах появилось после Берлина, после 2003 года. Это не значит, что эти ценности не учитывались прежде, они есть в каком смысле ссылка на университетскую автономию как условие возможности реализации Болонской декларации. Она есть в Болонской декларации, но термин академические ценности он после 2003 года включает он 4. Да. Это академическая свобода, университетская автономия или
национальная автономия, равенство возможностей и демократические принципы. Вот эти 4 ценности обозначены в документах, болонских документах. Но что касается дорожной карты, то здесь у нас, я вот тут просто показываю документы, которые вообще лежат в основе университета как базовые документы, гарантирующие вот эти самые академические права. 2 документа, один 1155 года, это указ Фридриха Барбароссы, и второй документ, который называется еще Магна Карта, это булла Григория IX, 1231 год. Вот эти документы как раз закладывают основы того, что мы называем академическими ценностями, университетской автономии и академической свободы. Вот все меняется в университете. Бывали случаи, бывали периоды, когда там университеты не блистали, скажем, какими-то успехами в подготовке кадров, да, так сказать, или научных исследованиях и так далее. Но неизменным оставалось то, что университет – это корпорация, которая самоуправляема и гарантирует академическую свободу своим членам. Это есть то, что мы называем университетом во все времена. И там, где нет этих ценностей, фундаментальных ценностей, там нет университета. Там может быть что-то другое, но не университет. А мы хотим, чтобы наша система образования соответствовала этим фундаментальным европейским принципам, ценностям. И в этом смысле, конечно, перед нами стоят очень серьезные задачи. Институциональная автономия как самостоятельность учреждения образования, 4 основных измерения: организационное, финансовое, кадровое и академическое. Это как бы вот то, каким образом интерпретируется на сегодняшний день вот это традиционное понятие институциональной автономии. Это так называемая Лиссабонская декларация Европейской ассоциации университетов. Они занимаются, вот тут просто что вкладывается в эти понятия. Вот я вот просто так вынужден быстро пролистывать. Это 30 индикаторов. 30 индикаторов, из которых Беларусь в настоящее время выполняет только 4. Да? Вот так выглядит Беларусь, вот она, видите, последний столбик, да, в сравнении с другими странами европейского пространства высшего образования. Это организационная автономия. Вот так мы выглядим в финансовом автономии, так состояние кадровой автономии, а так академической. Вот когда появятся новые стандарты, обещающие 50% самостоятельности вузов в формировании учебного плана, возможно, у нас немножко повысится, будет где-то тоже где-то на уровне 20%. Но в целом, конечно, это достаточно такая печальная картина. Работать есть над чем, да, так сказать. Академическая свобода, есть формулировки ЮНЕСКО, которым мы должны соответствовать. Ну а что говорит дорожная карта по поводу того, что мы должны имплементировать? Есть вот 2 документа, которые подлежат имплементации. Это Великая хартия университетов и рекомендации ЮНЕСКо. Рекомендации Совета Европы. Эти документы, что касается карта Магна, то в большей степени декларация, а что касается рекомендаций ЮНЕСКО, то это очень конкретный документ, имплементация которого, мне кажется, даже не начиналась. Вы видите, что мы должны были дать предложение парламенту по принятию мер о включении этих документов к середине 2016 года. Срок прошел, пока этих предложений нет. Магна Карта, это понятно, тут независимость университетов политических, экономических.
академической власти, неотделимость учебного процесса в университетах от исследований, свобода преподавания, исследования, обучения и так далее. Белорусские университеты начали подписывать, пока один университет подписал, 4 стоят в очереди, но среди этих 4 есть Гродненский университет, который отличился уже, так сказать, своими достаточно массовыми репрессиями академическими в 2013 году, 2014, поэтому я не знаю, будет ли это на самом деле соответствовать ожиданиям. Но недавно мы были свидетелями продолжения этих самых репрессий, когда доцент одного из университетов был задержан по причине, так сказать, того, что его публикации не соответствовали неким ожиданиям властей. Это тоже явное нарушение академической свободы и продолжение вот все того же, что мы видели прежде. Вот. Так, что касается рекомендаций Совета Европы, они очень специфически озаглавлены в отношении ответственности государства за обеспечение академической свободы и институциональной автономии. Вот что мы должны зафиксировать законодательно. Вот эти рекомендации, у меня времени мало, я не могу их, так сказать, озвучить, и поэтому я просто показываю. В конечном счете эти рекомендации достаточно многочисленны, достаточно детальны. Вот. Мы сделали просто индикаторы, которые позволяют более наглядно представить, что ожидается в соответствии с этими рекомендациями, ориентируясь опять же на другие европейские документы, включая и Лиссабонскую декларацию Европейской ассоциации университетов. Вот я сейчас вам просто листаю, так сказать, вот этот список, я не буду его озвучивать, вы скорее прочитаете его глазами. Но вот, скажем, закрепление за коллегиальными органами, советами УВО, право там, устанавливать размеры зарплат, выбирать ректоров, там, устанавливать численность студентов и так далее. Наверное, самое главное, конечно, это выбор ректоров и их ответственность перед академическим сообществом. Пока этого нет, разговор о том, что у нас Совет ректоров является неким, так сказать, общественным органом, на мой взгляд, звучит, так сказать, несколько так преувеличенно, потому что ректоры — это чиновники, назначенные властью, ответственные перед начальством, а не перед академическим сообществом. Вот. Ну, в частности, вот, что касается... Да, хорошо. Я постараюсь очень быстро закончить. Вот я эти индикаторы. А вот теперь как они выполняются? Вот здесь у нас нолики стоят. Вот. Это даже не важно, что тут написано, важно, что вот у нас есть 2 пункта, по которым частично эти рекомендации имплементированы, а остальное все нули. Вот. И вот так, на наш взгляд, можно в инфографике выразить продвижение Беларуси по имплементации академических ценностей. На наш взгляд, вот это такой печальный результат. Да? Вот. Мы очень хотели бы радоваться успехам и достижениям белорусской системы высшего образования. К сожалению, пока нам приходится скорее огорчаться неудачам или, по крайней мере, отсутствию прогресса. Но уж никак не злорадствовать по поводу того, что этот прогресс был незначительный. Спасибо. Спасибо, Владимир. Уважаемые коллеги, самое интересное время, набравшись терпения, есть возможность как-то тоже распрямить и высказать все, что вы думаете по этому поводу. Поэтому, пожалуйста, вопросы очень кратенькие и также кратко некая своя позиция, если что-то уже
вы считаете, можно зафиксировать и среагировать? Пожалуйста. Я бы хотел просто попросить, каб користували мікрофон, там буде один в той части зала и один будет в этой части зала, как перекладчики могли чуть. По возможности представляйтесь, пожалуйста. Как говорят, с пульты, а вот там уже коллега взял микрофон. Это... Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Яна Устиненко, я гражданская активистка и исследовательница. У меня вопрос представителю Ривша, потому что я не совсем поняла, что имелось в виду под изменениями в плане обязательного распределения для студентов-платников. Не могли бы вы прокомментировать, будет ли обязательное распределение направления на первое рабочее место студентов-платников и будут ли изменения процедуры распределения молодых специалистов, которые обучаются за счет средств бюджета? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. В своем выступлении я говорил о том, что статус молодого специалиста будет распространен на тех студентов-платников, которые захотят распределяться. Это их право, их желание. Не более того. Такая система сегодня имеется, и у нас около 2000 платников распределяется. Ну тогда в чем заключается вот это изменение? Получается никакого изменения? В том, что на них появляется или на них распространяются социальные льготы с учетом статуса молодого специалиста. Чего они лишены сейчас? Простите, пожалуйста, а остальные, они не молодые или не специалисты? Ну, сейчас, если специалист распределяется, платник, то он получает статус молодого специалиста. Юридически он этот статус не получает. В законодательстве четко определено, что подразумевает статус молодого специалиста и какие социальные льготы он получает. Платных студентов там нет до сегодняшнего дня. Что несправедливо. Так, пожалуйста. Так, вот, Касательно вот этого совмещения дипломов кандидата наук и диплома PhD, тоже про эту информацию уже видел, но насколько это отработано сейчас на практике, то есть были ли, во-первых, живые прецеденты людей, которые выдали оба диплома, и если нет, то каким образом планируется работать эта схема, то есть будет выдаваться, я так понимаю, это по запросу только тем, кто захотел второй диплом, и будут ли для этого необходимы какие-то дополнительные, не знаю, телодвижения, и насколько это будет легко. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос, в принципе, интересный, только надо разграничивать. Есть дипломы об образовании и дипломы о научной степени или научном звании. Мы сейчас говорим о научном, о кандидате, К сожалению, я не могу за ВАК отвечать, я не работаю в этой сфере, я работаю за образование, могу говорить про дипломы об образовании. По аспирантуре это диплом исследователя. Все, это академический документ по итогам академического образования. По итогам научных изысканий и научных действий по защите это соответствующий документ, который не относится к документам об образовании. Сегодняшний указ президента, я такой же пользователь законодательной базы, как и вы, и я в указе вижу, что да, действительно написано, что кандидаты наук по заявлению в ВАКе могут получить вместо диплома кандидата наук соответствующий диплом PhD. Там, по-моему, установлены категории, я не знаю, насколько распространено выдача таких документов пока что. В кодексе об образовании, такого документа об образовании нет. Не может появиться как образователь. Спасибо. Можно я? Вот реплика, трактовка вот на этот вопрос. Значит, я не так давно с этой проблемой сталкивался. Значит, на самом деле проблемы не существует. Есть отработанный механизм, есть правила в ВАКе, в соответствии с которыми любой, получивший звание кандидата в Советском Союзе, либо в Беларуси, может быть преобразован в PhD. То есть не вместо, и то, и другое будет действовать одновременно. Так что этот механизм существует, и я надеюсь, что он не испортится. Сергей, были уже те, кому действительно, кто этим воспользовался, кто их реально получили, живые люди, что они делали? Я лично не знаком с такими людьми, но с предыдущим председателем ВАКа Пальчиком я личные беседы имел, не было никакой проблемы, если нужно.
А он мне сказал, что другой уже. Пока. У меня нет, это я по другому немножко вопросу. Тут было сказано о том, что имплементация в национальное законодательство осуществлялась через приказ номер 628. Приказ 628 в юридических базах отсутствует. Несмотря на наши многочисленные попытки узнать, что же на этом тайном приказе содержится, все эти попытки были безуспешны. Может быть, вы просветите нас, что это за что это за 628 приказ, который является секретным? Владимир Александрович, любое законодательство у нас в Республике Беларусь это открытая сфера, и у нас конституционное право знакомиться с законодательством не имеет цен. В Республике Беларусь, в соответствии с указом президента, основным органом, который является распространителем правовой информации, первым, неважно, где этот документ будет распространен этим органом, это Национальный центр правовой информации, который выпускает базу талона и все остальное. Все законодательство должно быть там. Если чего-то там нет, эти товарищи всегда говорят, что обращайтесь к ним, они дополнительно изыщут этот документ, потому что не всегда оперативно эта база пополняется законодательными документами, в том числе и образовательными стандартами. Насколько я помню, это была проблема не в том, что он не пополнен, а в том, что на нем, насколько я помню, стоит гриф ДСП, и из-за этого дело стоит. В чем, собственно, возникает странность? Насколько я знаю, в Министерстве образования, по-моему, нет в функционале таких документов, как ДСП. Вот это не уровень Министерства образования. Что есть там? Этот документ, на самом деле, приказ, это дорожная карта в кратком изложении. Не более того, с датами и с исполнителями. С учетом того, что там почти в каждой графе стоит ривш, вот, то... Что вы там хотите дополнительно увидеть? Ривш. Хотелось бы увидеть сам документ. Сам документ, еще раз говорю, что это полностью текст дорожной карты, который перенесен в законодательство. Замечательно. Плюс главное, если хоть один человек в зале, который видел 628 приказ. Если в зале человек, вернее, хоть один человек, который искал. Я думаю, да или мало. Вот, коллеги, вы видели? Коллеги, как реплика и как еще злоупотреблю, Игорь Владимирович, такова. Нет, еще раз говорю, что если законодательства нет, у нас практика точно такая. Мы обращаемся. Задают этот вопрос один раз, я уже показал. Микрофон. Так покажите. Ага. Действительно, я видел его и смотрел с другой головой, как-то помню. Думаю, ну что в нем такого выдающего секрета? Да, там краткое изложение дорожной карты плюс план мероприятий. Я расценил это, посмотрел этот план, как ведомственный, кому что сделать, какой срок и кому отсекут голову, так сказать. Поэтому тут вот проблема такой корректности. Внутриведомственные рабочие документы, их много очень. Есть смысл на общую публику выносить. Мы же любим все поправлять, как козел хвост, извините за выражение. Простите, пожалуйста. Поэтому не вижу я там никакого уже секретного. 628 он даже вот устарел. Да, хоть совершенно адекватный. Как можно говорить об имплементации законодательства положение дорожной карты, если документ, имплементирующий законодательство, эту самую дорожную карту, недоступен? Ну, вот в этом проблема, понимаете? Неважно, насколько это, хоть он соответствует там, современному состоянию. Важно, что ненормально, что документ, который издан в июле 2015 года, до сих пор мы не можем обнаружить. Не можем обнаружить его в вузах, и практически никто, может быть, ректоры видели, но никто больше не видел этот приказ. Владимир Александрович, ваше возмущение услышат Игорь Владимирович и передаст в инстанцию. Все нормально. Значит, едем дальше, как говорят. Владимир Владимирович, вы хотели еще раньше, вот наш уважаемый декан, который будет докладчиком на второй панели, да, выступать? Спасибо. Меня вопрос Владимиру Александровичу. Апанасович Владимир Владимирович, директор Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Когда мы оцениваем
или пытаемся как-то позиционировать с точки зрения качества образовательной системы, конечно, мы используем различные критерии. У меня, как руководителя высшего учебного заведения, на первом месте, конечно же, стоит качество выпускников. Вот вы назвали цифру 8% выпускников вузов соответствуют определенным ожиданиям работодателей. Ну, об этой цифре, конечно, можно говорить, и о технологии ее оценки, но, допустим, вот то, что вы говорите, их хартия, и, в общем-то, и вот все академические свободы, допустим, это все у нас реализовано. И что? Вы думаете, эта цифра у нас поменяется мгновенно? Вот, как можно все-таки связать? То есть вы переживаете за вот эти вещи, но ведь с точки зрения работодателя нам нужны качественные выпускники. То есть насколько вот эти процессы коррелированы, особенно в условиях нашего современного общества, не только белорусского, но и вообще европейского. Спасибо за этот вопрос, потому что на самом деле это вопрос очень серьезный и глубокий. Как связано там, скажем, эффективность и качество с ценностями, однозначно ответить на этот вопрос трудно, почти невозможно. Ну, иногда говорят, что посмотрите на топовые университеты в рейтингах мировых. Практически все университеты, занимающие высшие места, обладают высокой степенью автономии и гарантиями академической свободы. Понятно, что никаких чудес не произойдет, если мы гарантируем академическую свободу, университетскую автономию на законодательном уровне. Это еще не значит, что что-то серьезным образом изменится в академической жизни и в качестве образования. Владимир Анатольевич, я вам отвечаю. Да, так вот, я хотел сказать, что, конечно, когда мы говорим о качестве образования, мы имеем в виду, конечно, ориентацию университетов на рынок труда в большей степени, чем на рынок образовательных услуг. Сегодня наши университеты, наши вузы, они вполне рыночные, поскольку они ориентированы на спрос на образовательные услуги. Но вот на спрос рынка труда они ориентированы в значительно меньшей степени. И более того, нет механизмов, которые бы обеспечили вот эту вот связь. В рамках, так сказать, дорожной карты и вообще как бы в этой философии европейского пространства высшего образования при всех, так сказать, бюрократических издержках есть такой механизм, который называется национальная рамка квалификации или профессиональные стандарты. И профессиональные стандарты могут действительно работать на повышение качества образования, если они будут с умом сделаны и использованы. Но для того, чтобы они были с умом сделаны и использованы, необходимо, чтобы у нас были сильные профессиональные ассоциации, чтобы у нас работодатели имели возможность и экспертную, и финансовую реально участвовать в формировании вот этих требований к компетенциям и участвовали в управлении качеством образования в вузах. Вот у нас фактически есть такой механизм, как участие работодателей в советах УВО. Но много ли УВО, извините, много ли советов высших учебных заведений имеет в своем составе таких активных представителей бизнеса, работодателей? У нас вообще термина работодатель нет. Да? Это то, что мы используем немножко, так сказать, нелегально. У нас совсем другая терминология. Поэтому я понимаю, что, конечно, так сказать, ценности и эффективность – это иногда вещи не очень коррелирующие друг с другом, но все-таки без некой свободы, которая бы была обеспечена вузам для того, чтобы они могли конкурировать за рынок для своих выпускников. Без этого, я думаю, повысить качество будет трудно. Спасибо.
Пожалуйста, коллеги, из других областей какие-то вопросы? Значит, кто первый? Понятно, вот вопрос. Мой вопрос дорогие слушатели. Я читаю из описания вашей организации, что вы, забыл представиться, меня зовут Сергей Воронкевич, я почетный председатель правительственного организатора студенческого самоуправления, это Белорусская студенческая ассоциация. И в связи с этим вопрос, поскольку вы работаете над установлением сотрудничества между институтами различных вузов, включая и институты внутривузовские студенческое самоуправление, и развиваете ли вы взаимоотношения и обмен опытом в этой сфере? Спасибо за вопрос. Мы налаживаем связь между институтами, моей организации в России, между российскими вузами и голландскими вузами. Конечно, вот наши офисы в других странах, допустим, в Бразилии, да, между бразильскими вузами и голландскими вузами. И на самом деле мы потом это оставим, потому что мы считаем, что связь между вузами мы можем помочь наладить вот эту связь. Но он только работает, если там, определенный факультет или кафедру профессоров видят друг другу, что они могут добавить что-нибудь интересное. Да? Если будут подключены там, союзы студентских и так далее, да, это разумеется, но это уже сами университеты это сделают. Если хотите, что мы в этом помогли, то мы готовы. Но в принципе наша, скажем, как мы видим, наша основная задача, это найти партнеров. Я был в БГУ здесь в Минске, и мне задали вопрос, если мы хотим работать с голландским вузом, нам лучше напрямую им написать или через вас? Я говорю, через нас лучше, потому что тогда мы точно знаем, что мы получим ответ. Вот мы, может быть, отличаться, но мы получим ответ. Это ответ на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Спасибо. Коллеги, да, пожалуйста. Давайте в формате блиц такой. Андрей Денько, наша Іва, ННБ. Мне питання до белорусских удельников, кто захочет отказать. Буду рады, коли не один человек откажет, а некалькі думок почули. Мы в Беларусі маем ще з советского часу ситуацию, коли практично нема вышэйшай адукацыі на беларускай мове. Колькасць людей, якія навучаюцца, атрымліваюць вышэйшую адукацыю на беларускай мове, нашмат меншая, чым колькасць школьнікаў, якія сканчаюць беларускамоўныя школы. І яшчэ нашмат больш меншая, чым доля беларускамоўных у насельніцтве краіны. У сувязі з гэтым маё пытанне: як па-вашаму трансфармацыя, далучэнне Беларусі да еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі паўплывае на моўную ситуацию у белорусских университетах? И другое питание. Долучение Беларуси до европейской просторы высшей адукации, какие яно дае махчимости для ажыццяўлення того, что называется позитивная дискриминация, с мэтай выроўнівання былых несправядлівасцяў у этой сферы, какие махчимости для падтрымчых дзеянняў для беларускай мовы и беларускамоўнай адукацыі она открывает. Дякую. Тяжкое питание, это целое секцию можно на штаб. Сапраўды цяжкае пытанне, але я магу толькі вось аб тым сказаць, што учора быў круглы стол па беларускай мове, так, у сістэме адукацыі, у тым ліку, з удзелам парламентарыяў. Вынікі круглого стола я таксама пакуль не ведаю і бачу ў сродках масавай інфармацыі. Мне здаецца, што гэта таксама такая тэма менавіта для кансультацый і абгрунтавання грамадства. Цяжка сказаць, наколькі зараз у сістэме вышэйшай адукацыі распаўсюджанасць беларускай мовы ёсць. Напрыклад, наш інстытут не займаўся падлікам такіх спецыяльнасцей ці дысцыплін, якія выкладаюцца на беларускай мове.
это тяжко сказать на каком вашем питанні, але я думаю, що в короткому часі ми займемося якраз відповідним аналізом. Дякую за питання. Можно я отвечу? Я вот буду политически некорректен и отвечу по-русски. Статистика есть. На белорусском языке полностью обучается 0,2%. За последние где-то 7 лет в 5 раз сократилось число студентов, которые обучаются на белорусском языке. Не на смешанном русско-белорусском, а на белорусском языке. Ситуация действительно весьма печальная, и Общественный Болонский комитет в своем альтернативном докладе, который был направлен в саммиту министров образования, на это обращал внимание как на один из очень важных пунктов социального измерения высшего образования. К сожалению, в дорожную карту это вот то, что вы называете позитивной дискриминацией, не вошло, там только финансовое равенство, так сказать, различных категорий студентов заложено. Но я считаю, что, знаете, хотя бы такой шаг надо сделать. Пусть бы хоть Болонский процесс заговорил на белорусской мове. Вот, понимаете, ведь у нас же все документы, которые опубликованы, в том числе и в РИШ, они только на русском языке. То, что вот делает сейчас Общественный Болонский комитет, мы переводим на белорусский язык основные документы Болонского процесса. Вот сейчас мы вместе с МОНАНОВА делаем глоссарий, белорусский глоссарий болонских терминов. Но, может быть, если вот РИШ этим заинтересуется, мы можем предоставить вам этот глоссарий на белорусском языке, чтобы вы могли его и на своем сайте опубликовать. Мы заинтересованы в том, что это максимально распространялось. Мы думаем, что в течение следующего года мы переведем на белорусский язык основные документы Болонского процесса, и они будут доступны уже и по-белорусски. Но, конечно, к сожалению, пока не очень понятно, что может быть сделано радикально для того, чтобы изменить ситуацию дискриминации белорусскоговорящих студентов. Но это надо делать обязательно, потому что без этого, мне кажется, полноценность Болонского процесса в плане одной из важнейших ценностей – это равенство доступа к высшему образованию не будет реализовано. Итак, белорусский язык – это тоже одно из таких критических пунктов реализации Болонского процесса. Уважаемые коллеги, в дополнение, видимо, в заключение этой сложной и действительно очень важной, актуальной проблемы, значит, хочу сказать, вот Игорь Владимирович Мовчик, мы с ним разговаривали в рабочем порядке, он нормально реагирует на то, чтобы такой словник был размещен у нас на сайте Болонском, который он как раз собирается завершать к началу учебного года, то есть будет открытый сайт, который позволит многосторонний обмен мнениями, информациями и представление как раз вот тех документов, о которых здесь и спрашивалось. Кроме этого, отдельные представители РИШ, я в частности этим являюсь, принял участие в терминологической разработке на белорусской мове терминологического словаря, глоссария, так, вот, с коллегами, МОНАНОВА, да, организаторы и Общественный Болонский комитет, ряд других, это инициаторы вот этой важной вещи. Можно думать, что это первые такие ласточки приятные, документы другие будут на белорусскую мову переведены. Это можно только приветствовать, чтобы вот лед так тронулся. И мы надеемся, что будут не только пожелания со стороны вот коллег, которые задают вопросы, но, наверное, и вот активное участие в этом. То есть у меня есть что-то, можно ли? В таком плане. Значит, уважаемый наш Ярослав сказал, что поскольку мы начали с
опозданием, то минут на 10 мы можем дискуссию продолжить, поэтому прежде чем представить слово очередному коллеге, мне хотелось бы уже как модератору, вот такому неожиданному, обратить ваше внимание, здесь очень подробно проректор нашего РИШ рассказал, где можно в электронном формате посмотреть, и у вас останется его доклад. Там очень много информации, которая дает достаточно объемное представление, что делается. Делается много невидимой работы. Пока тот кодекс будет принят, видите, в парламент он пойдет, и 17-й год его будут со всех сторон там и прочее, идет уже напряженная работа. Ну, в частности, на сайте РИШ в открытом доступе вывешено третий уже согласованный вариант проекта стандарта магистратуры. То есть это стандарт поколения 3+, в болонском формате. Для информации, в болонском формате проработаны на уровне компетентностных моделей стандарт 2-3 поколения белорусских. Как танцоры на местах его исполняют, немножко другой вопрос уже. Да? Стандарт 3+, он наиболее приближен к дорожной карте, и говорил Игорь здесь Титович о том, что 50% компонент его, вот академические свободы вузов относительно учебного процесса, я не затрагиваю финансовые, кадровые, другие свободы, о которых говорил коллега Дунаев очень правильно. Вот. Обратите внимание, что появился впервые проект стандарта магистратуры. Это тоже 30 числа. Вот был семинар по ректоров республиканский очередной. Они у нас постоянно сейчас проходят. И там закладывается проболонская норма ярко выраженная. Кроме этого, РИШ, издательство РИШ выдает журнал «Высшая школа». Обратите внимание, что уже второй год очень много статей и публикаций, которые непосредственно касаются подзаконным актов, как это не парадоксально, которых еще нет. Но вот дорожная карта, реализация Барановичского вот этого саммита, о котором говорилось, в частности, в последнем номере, номер 5 журнала «Высшей школы», опубликована статья о особенности проектирования универсальных компетенций стандарта 3+, контекст взят болонского процесса, адаптивные практики российских университетов и так далее. И статья Артемьевой опубликована, значит, директор центра нашего нормативно-методического РИШ Артемьевой, переход на модульное обучение и значит, планирование стандартов на модульной основе. Я сам являлся на протяжении многих лет руководителем группы разработчиков стандартов белорусских. Так вот, хотел бы сказать, что наша задача стандартизаторов, мы все выкладчики, преподаватели, это уже хобби у нас стандартизация, была великая возможность, вот я всегда говорил и улыбался при этом, что вот децентрализировать белорусские стандарты. Норму вам вот привели, 50% децентрализации в области учебного процесса. И, наверное, Владимир Владимирович, вот, уважаемый декан, подтвердит, иногда у ректоров некоторых вызывают панику. А что нам делать с этими 50%? Я не знаю, что у студентов должно вызвать, они еще вот не прочувствовали это. Это 50% компетенций, перечень компетенций, модули, которыми ты закроешь и которых у тебя нет, потому что традиционные дисциплины разобраны, учебные пособия и диагностика, ну хотя бы это что-то. То есть это вот такая большая титаническая работа. Поэтому жесткие требования. Есть документ Министерства образования, значит, об организации учебного процесса в 2016-2017 году учебном, в учебных заведениях, в вузах наших УВО, где предписано до 20 февраля, то есть, извините, до 20 февраля 2017 года все университеты должны представить, первое, перечень компетенций по своим, значит, программам бакалавриата и магистратуры, причем как тандем, бакалавр, магистратура одной связки. Контекст болонский, значит, собственная преемственность квалификационной модели и так далее. Напряженная, интересная работа. Но, значит, и 5 месяцев идет экспертиза этих компетенций. Плюс модули, которые будут закрывать, это одновременно представлено, и учебный план, которым предлагается матрица компетенций. Здесь очень много говорилось о структурных реформах болонского процесса, инструментах болонского процесса, так, очень хорошо рассказывалось. О содержании, в принципе, мы не говорили. Оно охватит обязательно и ректорат, и бедных преподавателей, и не менее бедных студентов, потому что наряду с мобильностью и свободами есть вещи, которые называются просто учебный труд. Ну, извините, что я позволил себе такой пассаж.
Значит, какие еще вопросы есть? То есть на нашем сайте вы можете все это увидеть и так далее. Пожалуйста, да. Вадим, тебе слово. Добрий день, центр Острогорського. Питання до білоруських удільників панелі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наколькі на різних узровнях акторів, які відповідають за адукаційну політику і за реалізацію реформів, наколькі існує розуміння того, що інтернаціоналізація і долучення до європейської простори вищої адукації – це вигідно для країни, для їх самих. Ці, може бути, хтось бачить у цьому погрози які. От, хотілося б почути. Ну, я маю на увазі розміру рівня, від університету, міністерства до найвищого керівництва країни, хоча там уже про це говорить складно, конечно. Кто будет с нашего боку отказываться? Я позволю себе начать. Да, я понимаю, я могу позволить себе достаточно свободно на эту тему поупражняться, поскольку в отличие от чиновников мне ничего не грозит. Мне кажется, конечно, есть в целом серьезная проблема, связанная с тем, что на высшем политическом уровне, по крайней мере, публично поддержки реформ болонских мы не слышим, а скорее слышим нечто противоположное. Вряд ли это способствует особенно такому интенсивному труду по модернизации нашей системы высшего образования. Есть проблемы, на мой взгляд, тоже очень серьезные, связанные с несогласованностью интересов различных ведомств и противоречий в смежном законодательстве, что тоже тормозит эти реформы. Но когда речь, ну, есть еще, конечно, сопротивление на уровне вузов, ибо совсем не обязательно академическое сообщество жаждет перемен, скорее наоборот, оно достаточно консервативно, и министр об этом неоднократно говорил, о том, что студенты в большей степени ориентированы на перемены, чем преподаватели, что преподаватели в основном, ну, по крайней мере, в какой-то своей значительной части остаются консервативными. И есть, как мне представляется, такое консервативное сопротивление вообще широкой общественности, которая боится реформ. У нас же ведь на самом деле уже воспитан такой страх реформ, уже каждая следующая реформа лишь ухудшает положение. Но это такая советская традиция. История советского образования – это 8 неудачных реформ. Каждая последующая пыталась корректировать проблемы предыдущей, еще более усугубляя их. Поэтому там всякие мифы про советское образование надо, наверное, как бы забыть и смотреть трезво и реалистично на то, что происходит. Ну и тут вот тоже необходимо сказать, мы говорим о болонских реформах в отрыве от среднего образования. Это абсолютно бесперспективно. Пока у нас нет нормальной 12 или 13-летней школы, все, что мы делаем по реформе высшего образования, будет хромать. Это очевидно. Мы одна из немногих стран, вот еще Россия, может быть, так сказать, в пару к нам, у которых есть 11-летка. Это на самом деле тупик. И я думаю, что и в Министерстве образования это понимают. Но, к сожалению, опять же, политические соображения мешают признать ошибку вот той как бы контрреформы 2008 года. Да? Вот теперь по поводу вашего вопроса про интернационализацию. Ну, понимаете, совершенно вздорный страх, что вот болонский процесс будет способствовать оттоку кадров. Вы знаете, Беларусь одна из самых продвинутых, лидирующих стран по выездной мобильности. У нас студентов, обучающихся за рубежом, почти столько же, сколько на Украине, которая в 5 раз больше нас. Чуть-чуть меньше, чем в России. У нас их почти столько же, сколько в Канаде. И больше, чем в Польше. Так что Беларусь чемпион Европы по как бы побегу студентов из страны. И в этом смысле
Болонский процесс совершенно невинен, потому что, так сказать, Болонского процесса не было, а у нас каждый раз после президентских выборов происходит всплеск вот этой самой мобильности. После 2006 года подскочил до 30 тысяч, после 2010 до 40 тысяч. Поэтому, знаете, как бы не надо винить Болонский процесс. Более того, я думаю, что нормальный вот процесс мобильности студентов, который предполагается в Болонском процессе, да, так сказать, вот, интернационализация образования, они как раз, да, ну я отвечу, закончу, да, я заканчиваю. Да, про акторы, ну и про интернационализацию. Вот, да, так вот это как раз будет способствовать нормализации ситуации с академической мобильностью. Те, кто уезжает учиться за рубеж самостоятельно, они, скорее всего, не вернутся. А вот те, кто будет участвовать в программах обмена, скорее всего, принесут в Беларусь новые компетенции. Нам показывают организаторы своего мероприятия, что лимит исчерпан. Кто-то вот уже явно наш 30, или хочет нечто еще сказать, и так. Никто не 30, нет? Белорусское слово такое, верите? Давайте, может, под час рахунку. Под час кави? Тогда хоче задає питання конкретно комісії. Добре, усім дякую. У 12:30 ми працюємо.